ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس بل اب ایکٹ بن چکا ہے، اب ہم کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے، اور یہ بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کے بجائے میدان میں فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ مدارس بل اب ایکٹ بن چکا ہے، اور اب اگر بل کو ایکٹ تسلیم کیے بغیر دوبارہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک غلط روایت کیوں ڈالی جا رہی ہے، اس طرح تو آئین ہی ختم ہو جائے گا۔ 28 اکتوبر کو صدر مملکت نے بل پر اعتراض کیا اور اسپیکر نے قلمی غلطی قرار دے کر تصحیح کی اور بل واپس ایوان صدر بھیجا۔ ایک اعتراض کے بعد صدر مملکت دستخط نہیں کرتے تو 10 دن بعد بل ایکٹ بن جاتا ہے۔ اسپیکر نے انٹرویو میں کہا کہ ہماری خطابوں کے مطابق بل ایکٹ بن چکا ہے، بحث اس بات پر ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے تو گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں کیا جا رہا۔ وفاق المدارس نے مدارس بل کے حوالے سے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں مفتی محمد تقی عثمانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خصوصی شرکت کی اور مدارس بل کے حوالے سے لائے عمل کا اختیار کیا۔ مرکزی مجلس عامہ نے اتحاد تنصیبات مدارس کے فیصلوں اور موقف کی توثیق کر دی، جبکہ وفاق المدارس نے اس حوالے سے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت جمعے کے اجتماعات، ختم بخاری اور مدارس کے سالانہ پروگراموں میں عواموں کو اتحاد تنظیمات مدارس کے موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے موقف کی توثیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ مدارس رجسٹریشن بل کا فوری طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وفاق المدارس نے عوامی رابطہ مہم کے تحت جمعے کے اجتماعات، ختم بخاری اور مدارس کے سالانہ پروگراموں میں عوام کو اتحاد تنظیمات مدارس کے موقف سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا گیا اور کسی بھی قسم کی مداخلت یا ڈکٹیشن کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید اجلاس میں تعلیمی اور امتحانی امور پر بھی فیصلے کیے گئے اور سالانہ امتحان میں طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد پر خوشی کا اظہار بھی کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے احترام اور بھائیوں والا رشتہ ہے، مل بیٹھ کر ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ صدر کے پاس بل پر دوبارہ اعتراض کا حق نہیں، 10 دن میں دستخط نہ کرنے پر بل مجلس شورا کو بھجواتے ہیں۔ صدر کی جانب سے واپسی پر بل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں پیش ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو بل پر کسی قسم کا ابہام نہیں۔ وزیر اعظم کا پیغام ہے، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا، طالبان نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے۔ شیر افضل مروت نے قومی اسمبلی سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 8 ماہ سے ایوان میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سوتنیں لڑ رہی ہوں، ہر وقت اسمبلی میں طعنے اور تنقید کی جا رہی ہے۔ شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ پورا ملک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، مذاکرات تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک مل کر نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت نے خوشگوار باتیں کی ہیں، پہلی بار PTI کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پارا شنار میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، دونوں سائیڈ سے افہام و تفہیم کی باتیں ہونی چاہیے۔ مجھے بتایا گیا کہ کرنم میں زمین کا جھگڑا ہے جو فساد میں تبدیل ہو گیا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ آئین کہتا ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، پارا شنار میں پوری طرح آگ نہیں بجھی، ہم نے حلف لیا ہے، پہلی ذمہ داری آئین کی ہے۔ اسلام آباد پر ضرور حملہ کریں لیکن صوبے کے حالات پر بھی غور کریں۔ شیر افضل مروت نے مزید بالکل ٹھیک کہا کہ میری زبان بھی آگ اگلتی ہے لیکن چیزیں محبت اور پیار سے بڑھتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 سے اب تک اس ہاؤس نے بہت تلخی دیکھی، کل بھی تصدیق کی تھی کہ باضابطہ مذاکرات کی شروعات نہیں کی گئی لیکن سیاسی ذمہ داری آئینی ذمہ داری کے بعد آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رینجرز اور پولیس والوں کو کس نے شہید کیا اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائیلاگ نہیں ہوگا یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا
کیا ہم یہ بات اس وقت بھی کہتے تھے جب کہا گیا کہ چھوڑیں گے نہیں؟ کہا گیا کمیٹی بنائی ہے، جس کا دل چاہے بات کر لے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کو پیغام دینے کے لیے بتائیں کہ یہ کمیٹی ہے، ہم سیاسی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس کے لیے کوششیں کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ 5-6 ہفتے قبل وزیر اعظم ایوان میں آئے تو اپوزیشن سے ہاتھ ملایا گیا اور کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد عمر ایوب نے جو جواب دیا وہ شیر افضل مروت کو معلوم ہوگا۔ 25 نومبر کی رات بھی مذاکرات کے لیے جیل میں رسائی دی گئی، لیکن اس وقت بھی نہیں تسلیم کیا گیا۔ جن کی بھی جان گئی، دونوں طرف سے افسوسناک واقعہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ہم نے کبھی اپنے سیاسی ورکرز کو نہیں اکسایا اور پارلیمنٹ تحمل برداشت اور رواداری کا پیغام دیتی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت نے رواداری اور بات چیت کے حوالے سے مثبت گفتگو کی۔ وزیر اطلاعات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود رواداری برقرار رکھی۔ ان کی جماعت تشدد اور انتشار پر یقین نہیں رکھتی۔ انہوں نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کنٹینرز پر کھڑے ہو کر بد تہذیبی اور کالم گلوچ کی سیاست کی گئی اور پی ٹی آئی نے بد زبانی اور تشدد کے ذریعے سیاسی اور اخلاقی قدر کی پامالی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد پرتشدد اور احتجاج انتشار کے ذریعے چڑھائی کی۔ عطا تارڑ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ناکام احتجاج کے بعد لاشوں کی سیاست کا سہارا لیا گیا اور من گھڑت پروپیگنڈے کے ذریعے غلط معلومات بھی پھیلائی گئی۔ تحریک انصاف کے رکن اسد کیسر نے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر سے بات کی گئی ہے، آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ کس قانون کے تحت ایم این ایز کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ اراکین کو خود اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور انتظامیہ سے خطرہ ہے۔ اسد کیسر کا مزید کہنا تھا کہ زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چل سکتی۔ ہم نے ایوان میں خصوصی کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے ابھی تک کیا نتیجہ نکالا؟ پنجاب میں ہمارے اراکین گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وفاقی وزیر رانا تنویر اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کیے۔ ایوان میں شور شرابہ ہوا۔ اسد کیسر نے جھڑپ میں رانا تنویر سے تحریک انصاف کو فاشسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہٹلر اور مسولینی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے سرکاری وسائل کے ذریعے وفاق پر چڑھائی کی۔ ان کو غلط اطلاع دی جاتی ہے کہ پنجاب حکومت چھاپے مار رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال تباہی کرنے پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پنجاب حکومت چاہے تو 10 لاکھ لوگ لا سکتی ہے، آپ پنجاب سے 5 بندے بھی نہیں نکال سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کی ایوان میں غیر حاضری کا نوٹس لے لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کو خط لکھ دیا۔ وزیراعظم نے تمام وزراء کو پارلیمانی کارروائی میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیراعظم نے خط میں کہا کہ وزراء کی ایوان میں غیر حاضری سے احتساب کے اصولوں اور شفافیت کے عمل کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزراء کے ایوان میں حاضر نہ ہونے سے عوام کے جمہوری اداروں پر اعتماد کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ مزید لکھا کہ وزراء کا اپنے محتاط ماتحت افسران کو آئینی ذمہ داریاں دینا قابل قبول نہیں۔ یہ عمل وزراء کی جانب سے گورننس میں غیر سنجیدگی بھی ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے آفیشل معاملات کے لیے پارلیمنٹ میں موجود وزراء کے چیمبر میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی۔ وکیل نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے حاضری کا حکم دیا تھا۔ ممبر سندھ نثار درانی نے استفسار کیا کہ کیا ویڈیو لنک سے حاضری کا بندوبست کیا گیا۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ ہماری طرف سے انتظامات مکمل ہیں، جیل کی طرف سے ویڈیو لنک ایکٹیو نہیں، چیمبرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، جیل حکام بالکل تعاون نہیں کر رہے۔ وکیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی تصویر اور بیان چلانے پر پابندی ہے۔ کوئی تکنیکی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، پیش نہ کرنا دانستہ نہیں لگتا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ملزم کی حاضری کے بغیر شواہد ریکارڈ نہیں ہو سکتے۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کمیشن اب جانے دے کیس کو ڈراپ کر دیں۔ ممبر سندھ نے کہا کہ آپ تو کیس لڑ رہے ہیں، ہم کیسے ڈراپ کر دیں؟
फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि जेल हुक्काम के अदम ताउन पर भी तौहीन का केस बनता है। यहाँ आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसील से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत डिप्टी अटॉर्नी ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 32 और पंजाब में 33 मुकदमात दर्ज हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की शे और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसीह कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसीह कर दी। दौरान समाअत मुलजिम की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि सीनियर कौंसल जनरल और सेंट्रल जेल में केस में मसरूफ हैं, आज पेश नहीं होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अदालत हुकूमत को क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने पर कह सकती है। अदालतें कोशिशें कर रही हैं कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर अफराद की बात सुनी जाए। मौसमियाती तब्दीली की तकरीब से वीडियो लिंक से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमने क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को टेकअप कर लिया है। पाकिस्तान की आईनी अदालतें इन्वायरमेंट के मामले को देख रही हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के जज को क्लाइमेट चेंज पर बहुत कुछ देखना होता है, डिजास्टर्स मैनेजमेंट और दीगर मसाइल को देखना होता है। कलर खार में सीमेंट प्लांट का केस सामने आया, इसमें क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं उठाया क्या? इससे पानी का मसला भी बन रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि CDA केस में कहा गया है कि प्लानिंग माहौल दोस्त होनी चाहिए। मार्बल क्रैशिंग प्लांट्स को रीलोकेट करने और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ही लाजिम हो चुका है। क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान की जानिब नहीं आ रहा। क्लाइमेट फाइनेंस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से किया जा सकता है। पाकिस्तान को माजी में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीन का दौरा किया। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। दौरे चीन के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर MOUs पर दस्तखत हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीनी क़यादत मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। कहा गया कि मुस्लिम लीग नून खुद को हाई लाइट करवा रही है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि जाहिलों की एक बस्ती है जिन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। चीन में निज़ाम हुकूमत को पार्टी ही चलाती है, इस तरह पाकिस्तानी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून चला रही है। पंजाब में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि चीनी सरमायाकारों से तरक्याती मंसूबों पर बात की गई है। चीनी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद पर मुतादिद MOUs पर दस्तखत किए गए। शर्जील इनाम मेमन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीनी वफ्द ने शोबा ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं। गाड़ियों की फिटनेस के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। रोड सेफ्टी के लिए आगाही मुहिम चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। पॉलिसी रेट में मजीद कमी अच्छा इकदाम है। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी तारीफ भी करते हैं। अवाम को हुकूमत पर भरोसा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मरियम मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली, मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। सिंध के पानी पर कैनाल के मसले पर CCI में केस है, कैनालों पर अभी कोई काम नहीं हो रहा। मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद को हम नहीं भूलेंगे, कातिल जरूर गिरफ्तार होंगे। शिकारपुर कच्चे में काफी कामयाबी मिली, काफी डाकुओं को हलाक कर दिया गया है।
बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से, तो आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर 2024 में मुल्क का करंट अकाउंट बेहतर 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जो फरवरी 2015 के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह पर आ गया। इस दौरान तिजारती खदमात आमदनी का खसारा 2.35 अरब डॉलर रहा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस के बावजूद मजमूई मालियाती सूरत हाल पर दबाव रहा। माली साल के इब्तदाई 5 महीनों में करंट अकाउंट का मजमूई सरप्लस 94,040 लाख डॉलर रहा, जबकि तिजारती खसारा 9.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई से नवंबर तक मुल्क बरामदात 13.28 अरब डॉलर रहीं, जबकि दरामदात का हजम 22.97 अरब डॉलर रहा। 5 महीनों में वर्कर्स की तरसीलात 14.76 अरब डॉलर तक जा पहुंची, जो इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत इशारा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर को 3 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना होंगे। कायरा में G8 ममालिक की 11वीं सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर 18 दिसंबर को मिस्र जाएंगे। शहबाज शरीफ काहिरा में मुनक़िद होने वाली D8 ममालिक के 11वीं सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 18 दिसंबर को D8 वुज़रा काउंसिल के 21वें इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान ने बताया कि समिट का थीम नौजवानों पर सरमायाकारी करना और SMEs को सपोर्ट करना है। वज़ीर-ए-आज़म D8 के नज़रियात के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इजहार करेंगे। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मालियाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की तरग़ीबात पर भी रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ D8 के खुसूसी इजलास बराए इंसानी क्राइसिस में भी शरीक होंगे और मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जहरियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करेंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ पेश करेंगे और मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की शिरकत करने वाले रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार डेवलपिंग एड समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। समिट 19 दिसंबर से काहिरा में शुरू की जाएगी। D8 समिट की साइडलाइंस पर इसहाक़ डार की काहिरा में दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार बाको में एशिया एतमाद साजी इक़दामात पर इजलास में शिरकत भी करेंगे। D8 समिट में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्किया शामिल है। और आपको बताएं कि यूनान की समंदरी हदूद में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियाँ उलटने के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। एथेंस सफारत खाने ने तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान की समंदरी हदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। तीनों कश्तियाँ लीबिया के इलाके तब्रूक से रवाना हुई थीं। पहली कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे। इस कश्ती में सवार पाकिस्तानी लड़के समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे, उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे, जिनमें से 76 पाकिस्तानी शामिल थे। 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 36 पाकिस्तानी शामिल हैं। रेस्क्यू किए गए अफराद में कश्ती का सूडानी ड्राइवर भी शामिल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। तीसरी कश्ती में सवार 39 अफराद ताहाल लापता हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने दुख भरी दास्तान सुना दी। मुतासरीन का कहना था कि जिस कश्ती पर सवार थे उसके ना इंजन ठीक थे और ना ही वॉकी टॉकी GPS भी दुरुस्त हालत में नहीं था। छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार थे। मुतासरीन ने बताया कि बिफरे समंदर की ऊंची लहरों में कश्ती कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने डूब गए। कार्गो शिप ने हमें बचाया। कपड़े, मोबाइल समेत सारा सामान बह गया। मुतासरीन ने हुकूमत से मदद की अपील भी कर दी। और आपको बताएं कि जिला खुरम में रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत से 2 माह में 29 बच्चे इंतकाल कर गए। पारा चनार अस्पताल के MS ने इंकशाफ किया कि खुरम में इलाज न मिलने पर 2 माह में 29 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। अद्वियात और दीगर सहूलियात न मिलने पर मजीद बहरानी कैफियत हो सकती है। दूसरी जानिब जिला खुरम की अहम शराह पेशावर, पारा चनार मरकजी शहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते गुज़िश्ता 70 दिनों से बंद हैं। रास्तों की बंदिश के बायस जिला में अशियाए खुरोनोश, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। अमन अमान के हवाले से कायम किया गया जिरगा गुज़िश्ता बैठक में किसी नतीजे पर न पहुंच सका।
शहर कायद से खबर शामिल करेंगे। रेंजर्स और CTD की खुफिया मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ता वसूली में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। रेंजर्स हुक्काम ने बताया कि मुलजिमान का ताल्लुक फितना अल खवारिज सवात ग्रुप से है। मुलजिम जावेद सवाती और भाईजान 2018 में फितना अल खवारिज सवात ग्रुप में शामिल हुआ। मुलजिम के 2 भाई शाहिद और जाहिद सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में हलाक किए गए थे। मुलजिम अपनी फैमिली के हमरा सवात ऑपरेशन के बाद कराची मुंतकिल हुआ और मुख्तलिफ मकामात पर रूपोश रहा। 2012 में कराची से गिरफ्तार हुआ और सवात में तकरीबन 14 माह तक जेल में रहा। हुकाम ने बताया कि मुलजिमान शाहिद हुसैन उर्फ उमर और अकबर ज़ेब खान 2010 में गुलबाउस्सलाम में शामिल हुए। 2014 में ज़करिया उर्फ इनामुल्लाह फितना अल खवारिज सवात ग्रुप में शामिल किए गए। मुलजिमान अस्करी तरबियत याफ्ता हैं और अफगानिस्तान मुतअद्दिद बार जा चुके हैं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका में स्कूल और कॉलेजों में फायरिंग के वाकयात का सिलसिला ना रुक सका। एक और अंधाधुंध फायरिंग का वाकया अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मैडिसन के स्कूल में पेश आया। टीचर और तालिब इल्म समेत 2 अफराद हलाक जबकि 6 तलबा जख्मी हो गए। फायरिंग में स्कूल तलबा मुलव्विस थीं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में स्कूल में फायरिंग के वाकयात में इजाफा हो गया। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के एक स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आया। वाकये में एक टीचर और एक तालिब इल्म की मौत हो गई जबकि 6 जख्मी अफराद हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक रियासत विस्कॉन्सिन के स्कूल में फायरिंग करने वाली स्कूल तालिबा निकली। 15 साल हमला आवर इसी स्कूल की तालिबा है जिसने बाद में खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मेडिसन शहर के स्कूल में फायरिंग की जगह से हैंड गन बरामद की है जबकि कत्ल की वजह जानने के लिए तहकीकात और हमला आवर के खानदान से भी तफ्तीश जारी है। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि जख्मियों में शामिल 2 तलबा की हालत तशवीशनाक है और 2 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दिया और गन कंट्रोल क़वानीन को मजीद सख्त करने की जरूरत पर जोर दिया। गम एक बार फिर से ताज़ा हो गया। नवासी की लाश से लिपट कर रोने और उसके चेहरे से मिट्टी साफ करते और बालों को दुरुस्त करने वाले नाना भी इजरायली हमले में शहीद हो गए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। इजरायली लड़ाका तैयारों ने एक बार फिर पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी की। नतीजे में दर्जन से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एक बुजुर्ग फलस्तीनी भी शामिल हैं जिनकी शनाख्त खालिद के नाम से हुई। ये वही बुजुर्ग हैं जिनकी नवासी 22 नवंबर 2023 के फजाई हमले में शहीद हो गई थी और वो लाश के चेहरे से मिट्टी साफ कर रहे थे। गमज़दा नाना अपनी नन्ही नवासी की लाश से लिपट कर रो रहे थे और उसके उलझे बालों को बड़ी शफकत से दुरुस्त कर रहे थे। वीडियो देखकर हर कोई अश्कबार हो गया। सख्त दिल भी पिघल गए। वीडियो में बच्ची के नाना ने कहा था, ये नवासी मेरी रूह की रूह थी। नवासी की शहादत के बाद नाना खालिद ने उसके नाम से एक मुहिम चलाई थी जिसमें वो गजा के बच्चों में खिलौने और तोहफे तकसीम करते। खालिद इस तरह जंगज़दा गजा के खौफज़दा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते, ताहम अब वो खुद इजरायली हमले में शहीद हो गए। पाकिस्तानी फाइटर्स ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारतीय खिलाड़ियों को पछाड़ के रख दिया। बहरीन में जारी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी फाइटर ने रिवायती हरीफ भारत के 5 फाइटर्स को शिकस्त दे दी। बहरीन में जारी मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी फाइटर्स ने अपनी धाक बैठा दी। ब्रेव C92 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने रिवायती हरीफ भारत के 5 फाइटर्स को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने पहले ही राउंड में भारतीय फाइटर श्रीकांत शेखर को नॉकआउट करके इनके करियर का खात्मा कर दिया और अपने नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखा। बाबर अली ने भारत के मोहम्मद फराद को बैंटम वेट में शिकस्त देकर अपनी 8वीं फतह हासिल की। अब्बास खान ने भारत के सेठ रोजारियो को वेल्टर वेट मुकाबले में हरा दिया, जबकि इस्माइल खान ने यादविंदर सिंह को बैंटम वेट में शिकस्त दी। एवान आकिब ने फ्लाई वेट मुकाबले में भारत के एहतशाम अंसारी को नाको चने चबवा दिए। पाकिस्तानी MMA फेडरेशन के सदर उमर अहमद ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानी फाइटर्स ने इस बड़े इवेंट के लिए बहुत मेहनत की थी।
افغانستان سے آنے والی سرد ہواؤں کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے شمالی علاقوں میں سردی کی صورتحال برقرار۔ پاک ایران اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں سرد ہواؤں نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ وادی زیارت، شیلا باغ میں درجہ حرارت -10، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین اور توبہ اچکزئی، توبہ کاکڑی میں پارہ -6 ڈگری تک پہنچ گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے سردیوں کے دوران یونیفارم کوڈ میں نرمی کی ہدایت جاری کر دی۔ صوبائی وزیر کی ہدایت پر ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے نجی اسکولز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ سردیوں کے دوران طلبہ کو گرم کپڑے پہننے کی اجازت دی جائے اور اسکول کلاسز میں سردی سے بچاؤ کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں تاکہ بچوں کی صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نجی اسکولز کو طلبہ کی سردی سے بچاؤ کے اقدامات میں تعاون کی درخواست بھی کر دی ہے۔ ڈرامہ نگار اور اداکار کمال احمد رضوی کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ کمال احمد رضوی نے پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل الف نون سے شہرت حاصل کی۔ مزید دیکھتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں۔ معروف اداکار، ہدایت کار اور قلم نگار کمال احمد رضوی کو ہم سے بچھڑے آج 9 برس بیت گئے۔ کمال احمد رضوی بھارتی صوبہ بہار میں 1 مئی 1930 میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد 19 سال کی عمر میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے متعدد تھیٹر ڈراموں میں اپنے فن کا لوہا منوایا، جن میں مسٹر شیطان، آدھی بات، بادشاہت کا خاتمہ، کھویا ہوا آدمی، خوابوں کے مسافر، صاحب بی بی غلام اور چور مچائے شور شامل ہیں۔ پی ٹی وی کے مقبول ترین ڈرامہ سیریز الف نون سے شہرت حاصل کی۔ کمال احمد رضوی نے 1951 میں ریڈیو پاکستان کے لیے ڈرامے لکھنا شروع کیے۔ کمال احمد رضوی نے 20 سے زائد ڈرامے تحریر کیے۔ 85 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد کمال رضوی اپنے مداحوں کو ہمیشہ کے لیے اداس کر گئے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔